सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज दे एपीसोड विच आपां गल करांगे जिहड़ियां जनरल प्रॉब्लम्स हर एक नूं आ सकदियां ने घर दे विच वास्तु दोष होण दे कारण। कई बार आपां गल करदे हां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स अपनियां कुंडली दे अनुसार हुंदियां या दशा दे अनुसार हुंदियां, जिद्दां दे ग्रह अपनी कुंडली दे विच होरोस्कोप च या आपां कह लईए बर्थ दे टाइम बैठे आ ते जिवें जिवें उन्हां दी दशा आउंदी है या अंतर दशा आउंदी है उहदे हिसाब नाल आपां नूं चंगे जां बुरे फल मिलते रहते हैं। सो किसी वेले आपां दे लाइफ दे विच पॉजिटिव चीज़ां भी हुंदियां, कई बार नैगेटिव चीज़ां भी हुंदियां, वो ड्यू टू प्लैनट्स हुंदियां ने। परंतु कई बार कुंडली दे विच कोई दोष ना होने के बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो बार बार हुंदी है। खास करके जदों आपां नूं लगदा कि असीं रहन दा स्थान चेंज किया या कोई आपां ने कंस्ट्रक्शन जिहड़ी कीती आ या कोई रैनोवेशन की, उस तो बाद सानूं लगदा प्रॉब्लम्स आंदियां ने। कई बार ये भी हुंदा है कि जिन्नी वार तुसीं घर की रैनोवेशन करन दा यतन करदे हो तां घर दा जिहड़ा मुखिया हैगा, मेन मैंबर है, वह बीमार हुंदा। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये होरोस्कोप नाल रिलेटिड नहीं हैगियां, बल्कि ये वास्तु दे नाल रिलेटिड ने। आम करके जदों फोन आउंदे ने उन्हां विच कई प्रॉब्लम्स ये भी हुंदियां भी साडा पैसा नहीं बचदा, खर्च ज़्यादा हो जांदा आ। सो उहदी वजह जिहड़ी है अपने होरोस्कोप दे विच दोष भी हो सकदा है, पर अपने घर दा, अपने रहन वाली जगह दा या अपने कारोबार वाली जगह दा वास्तु दोष भी हो सकदा है। सो आपां अज उन्हां जनरल प्रॉब्लम्स की चर्चा करांगे जिन्हां नूं तुसीं देख सकदे हो कि यह प्रॉब्लम्स जे आ रहीआं ने तां घर दे विच की इस एरिए दे विच वास्तु दोष हैगा या नहीं हैगा। पहलां तां यह है कि आपां जदों भी दिशावां देखदे हां किसी भी स्थान दियां, भावें वो वड्डी लॉट प्लॉट या कोई इंडस्ट्री होवे या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होवे या भावें एक घर दा कमरा क्यों ना होवे, क्योंकि हरेक चीज़ है जिहड़ी वो पूरी यूनिट की तरह काम करती है। सो उहदी हरेक दा एक ईस्ट साइड हुंदी है, एक वैसट, नॉर्थ ते साउथ। फिर इस दे चारां कॉर्नरस दे विच आपां जिहड़ा नॉर्थ ते ईस्ट नूं कटदा उहनूं आपां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहने आ, ते इदां ही नॉर्थ ते वैसट जिथे मिलदे ने उस नूं नॉर्थ वैसट कॉर्नर। साउथ ते ईस्ट दा मेल जिहड़े कॉर्नर ते हुंदा उस नूं आपां साउथ ईस्ट कॉर्नर, ते जिथे साउथ वैसट दिशा मिलदी है उहनूं साउथ वैसट कॉर्नर कहने आ। सो इत्थे हुण आपां ने यह देखना कि जनरल प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने ओह आ रहीआं ने, तां तुसीं देख लिओ कि किहड़ियां किहड़ियां प्रॉब्लम्स दा काहदे नाल संबंध हो सकदा आ। पहिलां आपां गल करदे हां सिकनैस दी। खास करके जेकर घर दा जिहड़ा मुखिया आ या जिहड़ा मेन कमाऊ मैंबर हैगा ओह ज़्यादा बीमार रहिंदा, बार बार उसनूं कोई ना कोई प्रॉब्लम लैके जिहड़े डॉक्टर दे कोल या हॉस्पिटल दे विच इलाज लई जाना पैंदा, तां तुसीं ये गल्लां नोट कर सकदे हो कि जिहड़ा अपना साउथ वैसट हुंदा इस नूं आपां वास्तु दी भाशा विच नैऋत्य कोण भी कहने आ, साउथ वैसट। जेकर यह ज़्यादा खुला होवे या इत्थे गेट होवे या इत्थे पानी दा कोई टोया होवे तां जिहड़ा घर दा मुखिया वो बार बार बीमार हो सकदा है। इस तो इलावा कई बार पौड़ियां दे नीचे आपां उस स्पेस नूं यूज़ करन दे लई उत्थे आपां टॉयलेट बना लैंदे या वाशरूम बना लैंदे। सो जेकर पौड़ियां दे थल्ले आपां टॉयलेट जां वाशरूम बनाउने तां भी घर दा जिहड़ा मेन कमाऊ मुखिया उस नूं सेहत संबंधी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ओह आउंदियां ने, चाहे उहदी कुंडली च कोई दोष होवे या ना होवे। सो ये चीज़ां आपां जिहड़ियां अपने घर दे विच देख सकते हैं कि किते इस दी वजह ये जिहड़ी साडी गलत कंस्ट्रक्शन है वो तां नहीं होई। हाँ, कई बार ये भी क्वेश्चन हुंदा भी जे पौड़ियां दे थल्ले जगह पई है असीं उहनूं किवें यूज़ करिए। कई बार जे तां साउथ वाले पासे या वैसट वाले पासे पौड़ियां हैगियां तां आपां उस स्पेस नूं थल्ले उहदे कोई कैबिनेट्स बना के या कोई स्टोरेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पर जे वो नॉर्थ विच जां ईस्ट विच होवे तां फिर थोड़ा जिहा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो तत्त आपां नूं भारा नहीं करना चाहिए। नैक्सट जिहड़ा हैगा पॉइंट जिहड़ा कि बहुते लोकां दा क्वेश्चन हुंदा भी भैन जी खर्चा ज़्यादा हो जाता,
ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਊਥ ਦਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦਿਸ਼ਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਢਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਠਹਿਰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪਾਸਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਢਲਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ 8ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸੀਰੀਅਨ ਤੇ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਕੋਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕੋਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆ,
ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੂਰਿਆ, ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦਾ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਨੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਗੁੱਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਸੰਤਾਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨੀਆ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ।
ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਨ, ਸ਼ਨੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਟਿਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਫਰਿੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਟਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸੇਰੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਓ ਨੇ ਜਾਂ ਏਰੀਸ ਨੇ, ਸਕੋਰਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਟਰਨ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਪਰੀਕੌਨਸ ਆ, ਐਕੁਏਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਗੋਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਸ ਵਧੀਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸਟ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਧਰ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਡਾਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਡਾਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਸੰਤਾਨ ਹੈਗੀ, ਡਾਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਨਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਣਯੋਗ ਕੰਨਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜੇਕਰ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੂ 12ਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਮੀਨਾਈਜ਼ ਦੇ 12ਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸਲੀ ਜੈਮੀਨਾਈਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 3 ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਜੈਮੀਨਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਨ 'ਚ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਰੀਕੌਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸੇਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਬਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਢਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ। ਸ਼ਨੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਆ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜੋ ਵੀ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦਸ਼ਾ ਕੇਤੂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਵੇਟਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਨੈਸ ਲਾਤੀ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਾਤਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀ ਭੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਕੋਣ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ 'ਚ ਮੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਇਰਾ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਯੰਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਈਵਨ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੂਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।